Hey, hi Hiral. Hi. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yes, for people who don't know Hiral, I mean, she's extremely famous, but Please, still, yeah, don't say this. I'm not. I'll tell you, I got to know more about you because you were managing Aditya Ghadve. I was like, I need to know. મને જોવું પડશે કે આ કોણ દર વખતે હોય છે આદિત્ય How ગઢવી sweet. સાથે. How sweet. Okay, but Hiral is into artist management as well as event management. I mean, you do event management and also marriages. Right. So all those, my God, all hardcore, Women round the power on. clock, round the clock work. જેમાં ટાઈમિંગના કોઈ ઠેકાણા નથી. Too much pressure because artist and bride and groom બી હવે આર્ટિસ્ટથી ઓછા નથી, right? એ લોકોને બી No, artists don't have tantrums, trust me. Bride and groom, they are crazy. My God. wow. It should be because it's their day at the end of the day. It's very Correct. It's a special day for them. It's a So special day. why I think as a wedding planner, I obviously would want them to feel like a celebrity always. Correct. That's been the priority since the beginning. So obviously, why Obviously not? they have to. Yeah. Okay. So Hiral, are you running all this from Mumbai? Are you from Mumbai? No. I'm based out of Ahmedabad only. Ahmedabad only. Yeah, let me clear. Like so many people have asked me this question. Acha. Because generally agency media જ્યારે આર્ટિસ્ટ મેનેજમેન્ટની વાત આવે એટલે લોકોને એવું જ હોય કે મુંબઈ યા તો મુંબઈ. દિલ્હી Yeah, મુંબઈ ઇઝ ધ હબ રાઈટ Correct. મૂવીઝ અને આ બધાનું તો લોકોને એવું જ લાગે કે મુંબઈથી છે પણ નહીં અમદાવાદથી જ છું અને અમદાવાદ જ રહીશ Okay. લાઈક કોઈ જ પ્લાન નથી મૂવ આઉટ કરવાનો. અહીંયા જ રહીને અહીંયા જ કામ કરવું છે. ઓકે એટલે સી કોઈ બી મોટું હાઉસ પ્રોડક્શન હાઉસ કે કશું હોય ને તો દે ઓલવેઝ સે કે અમારી એક ઓફિસ મુંબઈમાં છે ને એક ઓફિસ અમદાવાદમાં છે અને પ્રાઇમ ઓફિસ મુંબઈ છે અને અમદાવાદમાં ઠીક છે વી આર રનિંગ આર ઓપરેશન્સ સો એવું જ ફીલ થાય સો નાઉ દેટ યુ આર entirely running from Ahmedabad and that too from past so many years. So the three services that you're providing, I mean, one is artist management, event management, and wedding planning. Right. So how can people join you? I mean, what is the work like? So work is crazy, to be very honest. It's like you don't have to keep a watch on the clock. Exactly, yeah. There are no working hours. There is no fixed what do you say कि मेरे को इतना leave मिलेगा, no, nothing like that. Even if I talk about myself, back in I guess 2019, my there was this function in my house, like Acha. my real brother, like my sibling was getting engaged Acha. on the same day that I had a show. So I couldn't attend my brother's engagement. You know. couldn't? Yeah, I didn't attend. As in the artist himself, he said that, okay, Hiral, go. It's fine. No, I'll manage. I'm like, no, I wouldn't want you to manage. Of course, because that is your task and your so he's like, responsibility. no, it's okay. You go. And we like my house and the show venue were in the same area, like literally Acha. 5 minutes away. 5 મિનિટ તો બી તમે Yeah, I couldn't go because I Wow. was like, no, this is my priority. Right વાવ now. પણ એ દેખાય છે that But commitment. that I have want to change, and that. So, if I talk about myself, કે કહેવાય ને કે હિરલ 24ની હતી ત્યારે શું વિચારતી હતી, હિરલ અત્યારની શું વિચારે છે. તો હિરલ ત્યારની હતી એટલે 24/7 વર્ક સિવાય કંઈ દેખાતું નહોતું. ના ફ્રેન્ડ્સ દેખાય ના, એટલે આઈ હેવ બીન લાઈક ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ ટુ હેવ અમેઝિંગ bunch of friends in my life, like since school, since college, even in the industry. And they're there, like they're constant, like every day we talk. અત્યારે રાઈટ. પણ એ સમય એવો હતો, એ ફેઝ એવો હતો કે હું ફ્રેન્ડ સાથે બહાર ના જાઉં, હું પરિવાર સાથે બહાર ના જાઉં, બસ કામ સિવાય કંઈ દેખાય જ નહીં. તો ઇફ યુ આસ્ક મી કે વોટ વુડ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ અબાઉટ યોર સેલ્ફ, દેન આઈ વુડ સે યસ. I think that is one thing. Yeah, Prioritizing that is one thing. yourself. Prioritizing the people around you, like Also the people yeah, around. True. I'm like I'm a people's person. મને તો આમ લોકો જોડે બેસીને વાતો કરવી એટલી ગમે, સ્પેશિયલી પેલું હોય ને કે ના પોતાના લોકો, પોતાના ફ્રેન્ડ્સ, પોતાનો પરિવાર, પોતાના કઝિન્સ. I'm so well connected to my cousins, and like every now and then we meet and we chill. Acha, okay. We watch movies, we go for coffees, like even now. અચ્છા. We grew up together, right? પણ એ જે ફેઝ હતો ને 5 વર્ષનો, એવો ફેઝ હતો કે મને કશું જ દેખાતું નહોતું. That was that fire inside me changed me as a person. Now I'm back. કે no dude, this is also important, you know. True. કે એ બેલેન્સ કરવું બહુ જરૂરી છે.
especially as a woman it becomes difficult કેમ કે બહુ બધા limitations હોય. Especially my family supported me a lot. You know, you just, you know, you go and you just achieve that what was you going want. to be my next question. કારણ કે એક તો જો વર્કિંગ સ્ટાઇલ તમારી ટિપિકલ 9 to 5 નથી, રાઈટ? એટલે 9 to 5 નથી. ઓન ટોપ ઓફ ઇટ યુ નો યુ આર મેનેજિંગ આર્ટિસ્ટ, યુ આર મેનેજિંગ બ્રાઇડ એન્ડ ગ્રૂમ, જે લોકોના પોતાના ટેન્ટ્રમ્સ, ફેમિલી સંભાળવાનું. યુ નો being a woman or being a girl doing all this, you know, and growing up, you know, when you're growing your business, it happens ke sharuatna varsho you have to invest because it is more to prove yourself and also to others. I mean, more to yourself ke hu chu to I am not here for hanky panky, I am here for business, I mean business. And hu karine batave છે. એટલે I guess we all women go through that. કારણ કે એ એક ફાયર હોય, you know, and especially I mean, ગમે તેટલું આપણે કહીએ કે દુનિયા આગળ વધી ગઈ છે, પણ back, I'm talking about back 10-15 years, people, I mean, we had to prove that we as girls, we can do it. I mean, you know, we are no less. And fighting with family is the most difficult task. That's what I feel. True. પણ ટાચવુડ મારા લાઈફમાં એવો ફેઝ આવ્યો જ નથી કે જ્યાં આગળ મને મારા સપનાઓ માટે મારા પરિવાર સાથે લઉં કે ના મારે અહીંયા જવું છે, મને આપો, તમે પરમિશન આપો. I guess that's why it just happened naturally. But that's how, because they trust you, they see that fire in you, and they see your work, and you are also succeeding. આ બધું એડ થાય, right? Correct. એ કહે છે ને કે parents are not against your dreams, they just don't want you see right poor કે decision thi ke એવું ના. And then they want you to be married. I was going to come to that. કે આટલા બધાના વેડિંગ્સ તમે પ્લાન કરી રહ્યા છો. When are we seeing you getting married? So what is the current status? So obviously I'm single. No, how can it be? There has to be something or the other going on. Nothing. I'm single only. But I want to, like, I love I love the feeling of being in the love, you know. Okay. Like, I'm very emotional person. I'm very dependent emotionally on my family, my friends, like literally. Okay. મને રડવું બહુ જલ્દી આવી જાય. મને કંઈ અનફેર થતું હોય તો બી મને રડવું આવી જાય. એટલે એવી રીતનું એમ. I'm very strong headed woman, like very strong headed. કે હું કાંઈ પણ ચેન્જ કરી શકું, કોઈનો બી આ કરી શકું, કાંઈ પણ ટાસ્ક કરી શકું. But when it comes to your people, your emotions, no, તો મને તો આમ રડવું આવી જાય. I'm like typical Cancerian. Cancerian traits એવા જ હોય. તો હું એવી માણસ છું. But nah, obviously I want to be in love, I want to get married, I want to have a kid, I want to have a dog. But I don't know when. So guys, this is for you. Please be ready. She'll start shortlisting then. Plus, be prepared. But no, jokes apart, I don't feel like just, you know, પેલું ના હોય એક આપણા ગુજરાતીઓમાં કે એક અરેન્જ સેટઅપ કે અહીંયા મળ્યા, આવી રીતના મા બાપ મળ્યા, એવું નથી. I really want to go through the process where, you know, I'm going out with a person. And actually those not butterflies, but actually એ પેલું હોય ને કે એક પ્રેમવાળી ફિલિંગ જીવવી છે અને પછી કમિટમેન્ટ આપવું છે. તો I don't directly approach her parents. Meet her as if it's a surprise, and then she'll be probably, you know, try to woo her. It's not going to be an easy ride. Thank you. Yes. Okay, next. So you said, I mean, kid and a dog. So I mean, everybody's aware, or for people who don't, you love dogs, you love animals. I love animals. So tell us more about that. So you have a dog, or how is it? How it started? Unfortunately, I don't have one. Because I keep traveling, and my mom also is very busy in her own things. Okay. So there's no one to take care of. And dog, I feel, is, or any pet, I feel, is a responsibility. It's like your baby, right? Yeah. You have to. You can't just keep him and go out. You can't do that. I mean, I can't do that. Correct. So મને એવું લાગે છે કે જ્યારે મારી પાસે capabilities હશે કે ના કોઈક એની પાસે 24/7 રહી શકે, ત્યારે જ હું dogs. અને મને especially મને stray dogs adopt કરવાની બહુ જ ઈચ્છા છે. Oh wow, that's an amazing મારો thought છે. તો એ હું બહુ જલ્દી કરીશ. Wow, amazing thought, because generally nobody thinks about them. એટલે મને તો આમ કોઈ કહેવાય કે કોઈ કૂતરું શાંત બેઠું હોય ને તો મને ના ગમે કે કંઈક છે એના મનમાં કંઈક ચાલી રહ્યું છે, યુ નો. તો I'll always go and, you know, I'll play with the particular dog, any stray dog એમ. એટલે મને I'm કેમ કે empathetic person છું હું. મને તરત empathy આવી જાય animals with any animal, not just dog. But yeah, I have soft corner for dogs. Oh wow, that's amazing. So coming back to the services, so how can,
I mean, you know, they apply or they can join you, and you So can. basically, there's no particular process, but yeah, if anyone wants to collaborate or anyone wants to get associated, they can always DM Acha. our company pages, and Okay, they will and get a then- reply whenever the vacancy comes in. Okay. Yeah, And what are the, you know, key things needed if they want to get into this industry? Like, one is you said that you have to be available 24/7. બીજું The કે availability. before coming, you know, કે please be ready. આ બધું દેખાય છે એકદમ glossy. હા It's અને not going ફાયર to be- યાર ફાયર મને એવું લાગે છે કે જો તમે તમારા પેશન માટે કામ કરશો ને તમે બધું જ ભૂલી જશો તો એ કોઈ ડિગ્રીની જરૂર નથી હું લાઈક હું ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે મારી મેં ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરેલું જ નથી અચ્છા, હું okay. આઈ હેવ ડન MBA ઇન માર્કેટિંગ લાઈક મેં Okay. નથી કરેલું આવું કોઈ પર્ટિક્યુલર બુક વાળો અચ્છા. I've taught in a university કે જ્યાં આગળ I've been teaching actually હમણાં જ મેં છોડ્યું પણ I've taught in a university કે જ્યાં આગળ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કોર્સમાં હું ભણાવતી હતી. Like, Oh, yeah. where? Tell us more about that. Teaching is altogether a different yeah. thing. So I You don't think look like. not everyone knows this, but I love talking to youngsters, you know, જે young blood હોય જે બહુ passionate હોય એમના કરિયર્સ માટે તો મને આઈ ગોટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફ્રોમ LG યુનિવર્સિટી એ લોકોને અચ્છા. ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ BBA નો કોર્સ છે Okay. so they wanted me full time but obviously I cannot, right, so I Wow. joined them as a visiting faculty. Amazing. Yeah, So I then used it to would be, teach man, I there. can imagine that Sushmita Sen jam hati na man woman. Oh my God. That's a compliment though. Thank you. Of course. So Yeah, next time if you're planning, please tell others. So જે Yeah, સ્ટુડન્ટ yeah, નહીં હોય એ લોકો બી આવશે and Yeah, it's they'll. crazy. And મને તો બહુ મજા આવે કહેવાય ને કે સ્ટુડન્ટ્સ સાથે વાતો કરવાની. But એ છે. So I've been a part of LG University since quite long now. Oh wow. Yeah, yeah. LG યુનિવર્સિટી એડમિશન્સ વધી જશે હવે. I hope so. But be connecting with youth is, I mean, you know, that shows that you want to stay relevant. I mean, that is an art. That is again a part of your fire and your passion that you're Right. talking about. Correct. કારણ કે youthથી જ ખબર પડશે કે what are their interest and where are they going into. કરેક્ટ કે આપણે વેરી સ્મોલ એક્ઝામ્પલ કે આપણે હમણાં સુધી ગૂગલ સર્ચ કરતા હતા કે એ કરતા હતા the youth they are on Pinterest Pinterest, or ChatGPT, ChatGPT, oh my right? God. I mean the latest. Correct. So and you know I mean and they are like, my daughter also tells me, Mama, stop being a millennial. I was like, Yeah. I mean she tells it in a very derogatory way. So she's like, please stop being a millennial, don't behave like this. Yeah, So that's crazy. One of my nieces, we were chatting and she was like, I asked her some question and she was like, okay, Bua, 1 second, I'll just ask ChatGPT. I'm like, are you kidding me? And I scolded her. I'm like, "Yeah, you can't do this. You can't keep asking ChatGPT for everything. Yeah, I mean, yeah. educational based, of course, you go ahead. But then you can't ask ChatGPT. And she's like, I'm so sorry, I won't do this now. And but yeah. yeah. So ChatGPT has become part of everybody's Everybody's life, and Everyone's life. obviously it's a good supporter પણ એની bedside પણ છે કે યાર you can't Yeah. just be dependent AB and on then it. your thinking Yeah. capabilities go Yeah, rogue na yeah, એટલે yeah. એટલે કે છે ને હવેના જનરેશનના જે છે they are not going to have other issues. I mean, you know, it's not about managing in-laws or, you know, Yeah. નણંદ. એ લોકોના બધા mental issues રહેવાના True, છે. very, Because very they are their life and everything is on their toes, right? Everything is on yeah. swipe. They don't wait. Yeah, So right. it's going to be all mental issues that Yeah, they're going that's to be dealing with. But yeah, I mean, of course, it's our responsibility that we show them, you know, that there's other side also, and you know, this is how also you can explore, agree, and I and agree. can only try and make them, you know, by showing, by following. Yeah, my niece is like 4 years old and she was not allowed to watch the screen while eating. No, I'm like, no. I mean, I tell you, you can't watch TV. that is one thing જેના Yeah. માટે મારે રોજ ઝઘડો થાય છે, and I keep telling her that while eating you have to use your 5 senses, right? એટલે એની અંદર કોઈ બી ટાઈપનો સ્ક્રીન ના આવે. I mean, for Correct. other mothers who are doing it, I mean, to its own, but you have to use all your 5 senses. I mean, પછી when you have to I look at it, agree. you have to taste it, you have to hear it, and you also have to feel it. So એ બધી જ વસ્તુઓ જરૂરી છે. પછી you know, I mean, હવે તો I mean, she's kind of a preteen, so she's like, અચ્છા હું book વાંચું છું. મેં કીધું કાયરા, it's not even, book is also not allowed. You know, when you're eating, you have to be consciously into that. True, very and true. and it becomes so difficult for me because
they are like, my all friends do it, you know, and just because it is so common, it's like diabetes. બધાને diabetes છે તો મને diabetes આવ્યો તો it's okay. I mean, it's not okay. Yeah, I agree. I totally agree. So એટલે મને પણ એવું થાય કે યાર ના, she is not allowed to. I don't let her watch the screen while eating. And she is now like એને એવું થઈ ગયું છે કે ના, નથી allowed. મારું જે સાંજનો અડધો કલાકનો સમય છે ત્યારે જ મારે ટીવી જોવાનું છે. And she is very playful. એ ગાર્ડનમાં જશે, આ કરશે, તે કરશે. Yes, let's do that. But no TV. Correct. પણ એ બહુ જરૂરી છે. That discipline is very much needed. And as I said, just because બધા કરે છે, it does not make it right. I mean, જે wrong છે, and we have to stay connected 100%. To our roots. Okay. 100%. So now we talk about the most famous wedding planning that you did. Which everybody went gaga about. Arohi and Tatsat. So please tell us something about that. કેવી રીતે planning કર્યું? Oh my God, it was crazy. So December 6th, 2024, they got married. Yeah. અને 9 દિવસના ફંક્શન્સ હતા, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1st ડિસેમ્બર ટુ 9th ડિસેમ્બર. અડધા અમદાવાદમાં હતા, અડધા ઉદયપુરમાં હતા. તો શરૂ અમારું પ્લાનિંગ પ્રીવિયસ ડિસેમ્બરથી થયું હતું કે વી પ્લાન ફોર અ યર, લાઈક 1 year we planned the wedding. My God. પણ કોઈને ખબર તો ન, I mean at least social media માં કે tabsમાં they wanted to keep it very private. Even my mother didn't know. Like, your mother also didn't know? Even my mother, my family didn't know about it. Okay, they are getting married. Yeah, only 3 of us knew. Obviously their parents knew, not extended families, but then their parents knew. And even their parents didn't be a part, like they were not part of the wedding planning. અમે લોકો બહુ જ કૂલ છે એના પેરેન્ટ્સ. અમે લોકો એવું જ હતા કે ના, અમે પ્લાન કરશું, ઇટ્સ ગોના બી અ સરપ્રાઈઝ ફોર all of you, you know. Oh, and they so even Aarti aunty, everyone was like, when they reached Udaipur, તો એમને કશું જ ખબર નથી કે મેન્યુ શું છે, ડેકોર શું છે. Oh, really? They just had an itinerary like the other guests in their rooms કે આટલા વાગે અહીંયા આ વેન્યુ પર પહોંચી જવાનું છે. Wow. Like nobody knew. Acha. Nobody, like no family members knew કે ક્યાં શું થવાનું છે. Wow. So it was like our પેલું એ કે ના અમારે ત્રણેને કે ના, let's surprise everyone. Wow. You know, let them enjoy the wedding. Yeah. So nobody knew. So it was a secret, obviously. Even my team didn't know. Acha, your team who was my going team to didn't support? know who all were involved for a year in this wedding planning. They didn't know. લાઈક લિટરલી અમે લોકોએ બ્રાઇડ અને ગ્રૂમના નામ ચેન્જ કરીને યુ નો અમે ઓનલાઈન મીટ્સ કરતા હતા. ડિસ્કશન્સ ને બધું થતું, ડિસ્કશન્સ, બધું પ્લાનિંગ, ડિઝાઇનિંગ, એવરીથિંગ વી ડીડ. તો એવી રીતનો આખો રહ્યો છે માહોલ મારા ટીમનો. એટલે બહુ જ એન્ડ મોમેન્ટ પર એ લોકોને ખબર પડી, ટીમને પણ. અચ્છા, they've been working since me, working with me since very long. So they know the confidentiality and everything. So they obviously followed the protocols. Even the vendors luckily, venue people, everybody followed the protocols. પણ બહુ જ મજા. એ વર્ષ એવું રહ્યું છે કે અમારી, સો હું અને આરોહી તો બહુ જ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છીએ જ, પણ હું અને તત્સત એટલા, મતલબ વી વર ફ્રેન્ડ્સ, વી ન્યૂ ઇચ અધર. બહુ જ સાથે બધી મૂવીઝ જોયેલી છે, કોફીસ પીધેલી છે, પણ અમે એમ બેસ્ટીઝ નહોતા. પણ એક વર્ષ અમે એટલું બધું ટ્રાવેલ કર્યું ને જોડે ઉદયપુર અમે ત્રણે, તો અમારા ત્રણની એક પેલી બોન્ડ એક અલગ થઈ ગયો. તો અત્યારે તમે કહો ને તો એવું જ છે કે me and Arohi are there and Tatsat is the third wheeler. You know? એટલે like literally અમારા ત્રણેયની દોસ્તી એટલી બહુ જ ટચવુડ, બહુ જ. But I guess that was visible because બધું, and I mean before we go to Arohi, I find Aarti aunty super cool. મતલબ she is one of, I keep saying this to everyone I meet, કે શી ઇઝ માય સેકન્ડ મધર. આરતી આંટી એટલા કૂલ છે, એટલા અત્યારના જનરેશનના આઈ નો સોચ વિચારવાળા માણસ છે કે તમને લાગે જ નહીં કે આ એમની એજ, આ તો આપણા જેવા છે. ઉલટાનું તમને એવું લાગે કે યાર આ હું થોડી આમાં કે કાચી પડું એવું લાગે તમને. એવી એમની થોટ પ્રોસેસ છે, એટલા મોડેસ્ટ છે, એટલા બધા, એટલું સરસ એમના વિચારો, એટલા મોડેસ્ટ વિચારો. અને she was the one who named my company, by the way. Like, oh, is it? Wow. I went to her and like I told her that, you know, auntie, I really want to start my own company now. What should I name it? She's like, what's your thought? I'm like, because it's an artist management agency and my mom's name is Kala. Acha, એવું છે? Yeah. Wow. So I want to play around those things. Correct. She's like, Kalakar Assemble. Like fraction of second. Wow. Okay, name it as Kalakar Assemble.
લાઈક યા ઇટ્સ અ વેરી ગુડ નેમ. અચ્છા. અને દેટ્સ હાઉ કલાકાર અસેમ્બલ કેમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ. વાવ, તો અમેઝિંગ. એન્ડ શી ઇઝ લાઈક અમે કલાક માટે પણ મળવાનું પ્લાન કરીએ ને કોફી પર, તો અમે 2-3 કોફી આવી જાય, 5-6 કલાક ક્યાં નીકળી જાય ખબર જ ના પડે, ફોન બી ના જોવો તમે, એટલા મજા આવે આંટી. that vibes come from I mean કે એ દેખાય છે કે she seems super cool She's super cool. and Arohi also I mean she's jeans, like jeans. jeans totally and she seems totally next girl I mean કોઈ હિરોઈન ને જોઈને આમ પિક્ચર પરફેક્ટ આરોહી તો એમ લાગે કે અચ્છા વાંધો નહીં આમ બાળ થોડા you know even dressing up she seems like you know you can directly She's go a and talk. friend એવું લાગે. yeah you can કોઈ just પણ, directly હા. go and talk to her. She doesn't carry that baggage but બાકી back to back all amazing movies and આના પછી બી ચલો શરૂઆતના ટાઈમમાં તમે એવા હો બટ આફ્ટર સમ ટાઈમ યુ ચેન્જ યુ નો બીકોઝ ધીસ જોબ ડિમાન્ડ્સ ઇટ આઈ મીન નોટ કે તમારે આ જોબ યુ ડિમાન્ડ કે તમે But then I feel job is, she leaves her job on the set only. અચ્છા Yeah. Once she's off the camera, she's her. બટ ધેટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ That's very difficult. Ask me about it. Because તમે છે ને બહુ જ કામ કરતા હોય તો તમે એ કેરેક્ટર બની જતા. ઘણીવાર તમે કોઈ આર્ટિસ્ટના ઇન્ટરવ્યૂ જોયા હશે ને, તમને એવું કહેતા હશે કે બીકોઝ આ કેરેક્ટર ડાર્ક હતું ને તો હું 2 મહિના ડાર્ક ઝોનમાં રહ્યો. Correct. Shoot Yeah, પછી, yeah, right? yeah, yeah. તો એવું બધા કરતા આર્ટિસ્ટ સાથે હોય છે. થાય, કહેતા હોય છે. રાઈટ? Yeah, yeah, કે તમે જે કેરેક્ટર પ્લે કરો છો એની એ અસર કેરેક્ટર થવાની થોડા ટાઈમ માટે તમારી સાથે રહે. શી ઇઝ નોટ ધેટ સોર્ટ ઓફ અ પર્સન. Wow. જ્યારે કટ બોલાય ને એટલે શી ઇઝ આરોહી. wow She is not that character. But and I love this thing about that's her. visible and the down to earth and you know simple go to girl image. Correct. I mean that's how she remains. So yeah amazing, kudos to her. And jare when we got to know કે અચ્છા તત્સત સાથે છે તો believe me you know every couple carry a kind of a vibe, right? Like Malhar Pooja nu from third party view I'm saying it from the Right, normal people view. So there એમનું બહુ ડ્રીમી and a typical good you know good boy good girl, They're lovely. yeah they are lovely I mean Yeah, that vibe comes. But when you see Arohi and Tatsat the only thing that comes to your mind is like cool friends, you know that Yeah, they best, but then that's how they started dating, no? Correct. I mean, they've been best friends since very long. Like they did one web series, and then that's how they started their friendship started. okay અને બહુ જ વર્ષો સુધી ઇવન જે હું વાત કરું છું કે 1 વર્ષ પહેલા જ અમે લોકોએ વેડિંગ પ્લાનિંગ એના કપલ ઓફ મંથ્સ ઓર અ યર ઓગો ઓનલી દે સ્ટાર્ટેડ ડેટિંગ. અચ્છા, okay. ત્યાં સુધી અને એ ડેટ તમને એવું લાગે કે ડેટ જેવું લાગે જ નહીં. ઓલવેઝ દે આર સરાઉન્ડેડ બાય ઈધર ધેર કોલેજ ફ્રેન્ડ્સ અચ્છા ઓર મી એન્ડ નેત્રી. Oh, લાઈક wow. લિટરલી અમે 4 જોડે હોઈએ કાં તો પછી એના કોલેજ ફ્રેન્ડ્સ હોય. Wow. એ બંને એકલા હાર્ડલી ક્યાંક હોતા હશે એમ બીકોઝ દે એટલે એ દોસ્તી જ બહુ ગજબ છે એમ. But touch wood. that- અને દોસ્તી ઇવન ઇન જનરલ નોટ જસ્ટ આરોહી તત્સત જ્યારે કોઈ પણ દોસ્તી રિલેશનશિપમાં કન્વર્ટ થાય ને એટલે બેસ્ટ રિલેશનશિપ હોય. એ ધેટ્સ વોટ આઈ ફીલ લાઈક માય પર્સનલ ફિલિંગ ઇઝ. બટ that took Yeah. એ હજી કેરી ફોરવર્ડ કરવું અને એ રહેવું આઈ ગેસ ઇટ સીમ્સ ઇઝી સીઈંગ ધેમ. Yeah. એવું હોતું નથી. આઈ મીન આઈ હેવ સીન પીપલ ચેન્જ રિલેશનશિપ ચેન્જ રાઈટ. બટ લુકિંગ એટ ધેમ યુ ફીલ કે ના યાર કૂલ છે યાર બહુ જ કુલ છે બહુ જ. એટલે friends આપણે જેવું છે. હું તત્સતના ઘરે જાઉં ને ઘણીવાર તો તમને લાગે જ નહીં કે તમે આરોહીના સાસરા આવ્યા. તમે એવું લાગે કે આરોહીના ઘરે જ આવ્યા છે એમ. એટલે એવું વહુ ને એવું કાંઈ જ નથી. ઇવન અંકલ આંટી લાઈક તત્સત પેરેન્ટ્સ આર વેરી કુલ અને અચ્છા, એ એવી રીતે જ જોવે છે કે આરોહી ઇઝ આર ડોટર ઓનલી. Wow. એવું કંઈ ના હોય કે ભાઈ 4 વાગે ઉઠો 6 વાગે ઉઠો એવું કશું જ કશું જ નહીં. નહીં, આરોહીનો જે સ્કેડ્યુલ અહીંયા હતો એ જ સ્કેડ્યુલ એ ત્યાં ત્યાં જ follow છે કરે છે. અને Okay. બધું જ એ રીતે જ રહે. કંઈ ચેન્જ નથી થયું, જસ્ટ એડ્રેસ ચેન્જ થયું છે, ધેટ્સ ઇટ. That's it. બાકી કંઈ જ એની લાઈફમાં કાંઈ જ ચેન્જ નથી Okay, થયું. okay, એન્ડ ઓબ્વિયસલી દેટ શી ઇઝ શેરિંગ રૂમ વિથ હર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ રાઈટ. તો આ બે વસ્તુ જ ચેન્જ થઈ છે, બાકી કંઈ જ ચેન્જ. Amazing. લાઈક દે આર સો ક્યુટ ટુગેધર એમ. એ લોકો they અને તમે 2 કલાક બી બેસો ને એટલે 10 વાર તો ઝઘડા થાય જ એ બંનેના. અને ઓલવેઝ તત્સતનો વાંક હોય, ઓલવેઝ તત્સતનો વાંક હોય. એટલે ઇવન મી લાઈક હું મળું તત્સતને એટલે 2 વાર તો એ ઝઘડા મારે ને તત્સતને પણ થાય કે વોટ ઇઝ ધીસ યાર, આવું તમે કેવી રીતે કરી શકો, તમે આવું બાફી કેવી રીતે શકો, એ બાફે બહુ યાર, આવું કેવી રીતે બાફ્યું તમે. વાવ ધેટ શોઝ ધ કોર સ્ટ્રેન્થ તમારા રિલેશનશિપનો છે કે કેટલું છે અને હાઉ મચ યુ નો તત્સત ઇઝ ઓલ્સો કૂલ અબાઉટ ઇટ. અધરવાઇઝ he is one of the men in the industry who's so pure. Forget about the industry, પણ એઝ અ હ્યુમન બિંગ ઇઝ એઝ વેલ અત્યારના જનરેશનમાં આવા છોકરાઓ હોવા બહુ જ ટફ છે, બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલો સરસ છે, એટલો અડેપ્ટેબિલિટી છે એનામાં
કે કાંઈક આપણે કહીએ કે ના તો એ કરી જ લે, એ વિચારે નહીં. True, અને કહું છું એટલે કરી પેલો દે. male હા. ego બી નથી. કશું જ નહીં. હી સો પ્યોર અને કહેવાય ને કે બહુ જ મસ્ત અને બહુ જ ગજબ દોસ્ત છે કે યાર આની સાથે આપણે તમે 5 કલાક બી બેસો તમે બોર ના થાવ એમ. એટલે જ યુ ફીલ ગુડ, યુ નો. Yeah, yeah. I mean, people know Arohi or relate to her more because she has, you know, done a Right, little right. more work. But seeing Tatsat, we all feel ke na, you know, they are And good. I would say that Tatsat is very underrated artist. I mean, Of course. It's just that as public we have seen him a little less. એટલે અમે તો એનું કામ બીજા કામો થિયેટર આ તે બધું જોયેલું છે એટલે અમને એવું થાય કે યાર અને એ જે મહેનત કરે છે ને એ કેરેક્ટરમાં આવવાની ને કેરેક્ટરને લઈને I'm sure. એ હી ટેક્સ આવર્સ એન્ડ આવર્સ ટુ એ બધામાં પ્રેક્ટિસ વર્કશોપ્સ આ તે અને ઓલ્સો ઓન ફિટનેસ એઝ વેલ લાઈક હી ઇઝ અ ફિટનેસ ફ્રીક. તો એટલું એના બોડી પર બી એ રહ્યો કેરેક્ટરને લઈને કામ કરે છે. એ એની જાતે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે કે હું આ કેરેક્ટર પ્લે કરી રહી છું તો આમાં હું શું એડ કરું યુ નો ઓન માય બોડી ઓર કહેવાય ને કે મારા ટોનાલિટીમાં કે કેવી રીતના હું આ કેરેક્ટરને સૌથી વધારે જસ્ટિફિકેશન આપું. સો એ એટલા આવર્સ એન્ડ આવર્સ એ કામ કરે છે. બટ આઈ એમ શ્યોર હી વિલ ફાઇન્ડ ધ રાઇટ ઓપોર્ચ્યુનિટી વેરી Of course, he will. પણ બહુ જ ગજબ આર્ટિસ્ટ, બહુ જ ગજબ, વેરી હાર્ડ વર્કિંગ આર્ટિસ્ટ. True. So, but અત્યારે overall આમ બી જો the Gujarati industry is thriving and striving like how? I mean, the three, I mean, you said Netri and I just saw Chaniya Toli. Oh my God, she's done an amazing work. She was fabulous to the core. I mean, everybody. I agree. Everybody did a fantastic job, and we just went કે you know primarily કે નામ અલગ છે. I'm sure કંઈક અલગ થોડું તો આઈડિયા હતું કે બેંક રોબરી છે તો we were thinking કે આંખેથી રિલેટેડ હશે પણ let's see કે શું છે. and આખું થિયેટર જે હસ્યું છે એન્ડ ટુ એન્ડ so glad. એન્ડ નેત્રીના જે સીન્સ છે એમાં બી લોકો મતલબ પડીને હસ્યા છે. એન્ડ યુ નો આમ એવું લાગે કે it seems effortless but I'm sure it is not. I mean, there's a lot of Obviously, work. it takes hours. Yeah. It takes hours. અને કાલે રાત્રે જ અમે બંને ડ્રાઈવ પર નીકળ્યા હું અને નેત્રી અને આ ડિસ્કસ કરતા હતા આ ફિલ્મ વિશે કે કેવા સમયમાં એને આ ફિલ્મ મળી. there was this phase ને એ સમયમાં એને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇનટુ ધેટ. પણ એને એવું કહ્યું કે યાર મારી તબિયત એટલી ખરાબ હતી કે ઓલમોસ્ટ આઈ ગેવ અપ કે હું ના જ રહીશ. અને મે મહિનાનો ટાઈમ હતો, પીક સમર, રાઈટ, ગરમી એટલી બધી હતી ને ક્યાંક આણંદ સાઈડ શૂટ હતું આઉટડોર્સ એટલે તમે ઘરે પણ ના આવી શકો. હેવ ટુ બી દેર ફોર કપલ ઓફ ડેઝ, રાઈટ. તો એ મને કે મમ્મી વગરને આ તો એટલું ખરાબ હાલત હતી મારી, તબિયત આટલી ખરાબ હતી તો બી નો આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ ઇટ, લાઈક આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ ઇટ બીકોઝ આઈ લવ ધ કેરેક્ટર, આઈ લવ ધ સ્ક્રિપ્ટ. અને મેં આપ્યું છે યાર. અને જ્યારે બી કેમેરા સામે જાઉં એટલે તબિયત ખબર નહીં ક્યાંક ગાયબ જ થઈ જાય કે ખરાબ દેખાતી. It was bang on. એટલે આઈ એમ લાઈક because you were so passionate about it. But she kept working. I mean, મેં થોડું ઘણું 21મું ટિફિન ને she kept working on it, not seeing, very honestly, not even seeing કે સેન્ટર કેરેક્ટર છે, સાઇડ કેરેક્ટર છે, શું કેરેક્ટર છે. she kept working. That shows the consistency and consistency, you know, both. અને જે બી કેરેક્ટર કર્યું છે આઈ એમ શ્યોર બધાને એ કેરેક્ટર યાદ બી રહ્યું છે. Correct. એટલે I mean, so again hard work has to come out. She's been a theatre artist as well. અચ્છા. એના ડેડી બહુ મોટા એક્ટર છે, રાઈટ, નિસર્ગ ત્રિવેદી. Yeah. તો બચપનથી થિયેટર જ જોયું છે, ફિલ્મો જ છે રગમાં. ઇવન સેમ કેસ વિથ આરોહી, રાઈટ. એના ડેડ એના મમ પણ વર્ષોથી અમે છે તો બચપનથી સેટ્સ પર જ મોટા થયા છે સંજના અને આરોહી પર. તો જ્યારે તમને એ હોય ને કે એ લોહીમાં આવી જાય યાર. એટલે એવું મને લાગે છે કે એ તમને એક અલગ સ્કૂલ છે. કરેક્ટ. એ સ્કૂલ તમને ભણાવે છે. થિયેટર આઈ ગેસ બધા એક્ટર્સનું મેં સાંભળ્યું છે ગુજરાતમાં તો ઓફકોર્સ થિયેટર્સ બહુ એ છે પણ ઇટ ઇઝ અ વેરી યુ નો સ્લો અને તમારે બહુ ઠેરાવ અને મતલબ ટાઈમ આપવો પડે. ઇટ્સ અ વેરી સ્લો પ્રોસેસ. એટલે એ જે તમને પ્રિપેર કરે એન્ડ રિઝલ્ટ યુ હેવ નો આઈડિયા અબાઉટ યોર એન્ડ રિઝલ્ટનો બી આઈડિયા કંઈ ખબર જ નથી. એટલે એ તમે જ્યારે એમ કહે છે ને કે એ જે તમે ઘડાઓ એના પછી તો એની સિઝન એન્ડ યુ આર ગોઈંગ ટુ બી આઈ મીન યુ નો અનબીટન. તમે એવા જ બહાર નીકળશો. ઓકે, સો ઓફકોર્સ વી ટોક્ડ અબાઉટ આરોહી તત્સત વેડિંગ. સો નાઉ વિલ શિફ્ટ ટુ I mean, my favorite, and I'm sure Badana favorite artist, which is Aditya Ghadvi. Oh yeah, he's amazing. Yeah, he's super amazing. And he seems to be an extremely closed person. So how come you could crack him? Because it's not about cracking him or cracking anything. It's just we started working together out of one show, and then that's how we started working together basically. Achha. That's how we started our association.
પણ બહુ જ મસ્ત છે. એટલે હું એવી માણસ છું કે મને પરફેક્શનિસ્ટ છું હું, કે અચ્છા. મને બધી જ વસ્તુઓમાં સ્પેશિયલી વર્કમાં મને બધું જ આમ પરફેક્ટ જોઈએ. Okay. હી ઇઝ ધ સેમ સોર્ટ ઓફ અ મેન. એટલે એવું નહીં કે હવે એ આટલું મોટું નામ બન્યા છે, એટલે સિન્સ ધ બિગિનિંગ ઓનલી અચ્છા. કે એને બધી જ નાની નાની વસ્તુઓમાં બધું પરફેક્ટ જોઈએ. ઓકે. હા પરફેક્ટ. એટલે હું એમ કહું કે નાની નાની વસ્તુ આઈ મીન ઇઝ દેટ કે વર્કમાં કે સાઉન્ડ હોય કે કાંઈ પણ હોય એમ રિલેટેડ ટુ ધ શો. કરેક્ટ. તો હી ઇઝ દેટ પર્સન યુ નો. એટલે એ એસોસિએશન એટલે બહુ ગજબ છે એમ કે વી આર સો અલાઇન્ડ ઇન ટર્મ્સ Correct. ઓફ આર Mindset ને ગોલ્સ. બધું aligned છે. અને હી ઇઝ વન પર્સન કે જેને પોતાની લાઈફ સંગીતને આપી દીધી છે એમ. Yeah. બહુ ઓછા લોકો, મેં બહુ ઓછા આર્ટિસ્ટ જોયા છે કે જે ખાલી સંગીત માટે જીવતા હોય યુ નો. True. હી ડઝન્ટ ડુ પ્રાઇવેટ શોઝ. હી ડઝ વેરી લિમિટેડ શોઝ. બહુ જ ઓછા શોઝ કરે છે, પબ્લિક શોઝ, પણ હી ઇઝ વેરી હેપી કરેક્ટ. વોટ હી ડઝ. દેખાય હા, છે. વોટ હી ડઝ. પૈસાનું બિલકુલ નથી એને એમ, બિલકુલ પણ નહીં. હી ઇઝ નેવર રન આફ્ટર મની. સેમ કેસ વિથ મી. આઈ ઓલવેઝ રન આફ્ટર વર્ક બીકોઝ ઓફ માય પેશન. ટ્રુ. મની ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. Correct. ઇવન આજે પણ મને, આજની તારીખમાં પણ મને નથી ખબર કે હું વર્ષના કેટલા કમાઉં છું. ઓ વાવ. આઈ એમ વેરી બેડ વેન ઇટ કમ્સ ટુ When- નંબર્સ. આઈ હેવ નો આઈડિયા અબાઉટ ઇટ. એ સીએ જોવે અને સીએ જ બધું મને કહે ને એ જીએસટી ભરે ને એ જ બધું કરે. આઈ હેવ નો આઈડિયા. આઈ નેવર Okay. રન આઉટ ઓફ મની. અચ્છા. ભગવાન કરે ક્યારે એવું થાય બી નહીં. ના, of પણ course નહીં થાય, એ પણ એવા જ છે. Wow. એ ક્યારેય એમને એ નથી જોયું કે શું છે શું નથી. ઓલવેઝ engrossed in work. Work. In his work. Wow, yeah, wow. yeah. Like dedicated way માં. એ દેખાય છે. હિઝ Yeah, yeah, ડેડિકેશન, હિઝ સિમ્પ્લિસિટી, હિઝ ઓનેસ્ટી, એ બધું જ એમના ફેસ પર એન્ડ ધ વે હી ટોક્સ, હી સો ગ્રાઉન્ડેડ. આઈ મીન એ બધું જ દેખાય છે. સો યુ આર વિથ હિમ બિફોર ગોતીલો બીકેમ અ હિટ? Yeah, of course. Very long. અચ્છા. ઓકે. બિકોઝ લાઈક પહેલા બી ઓફકોર્સ એમને સાંભળ્યા હતા, પણ ગોતીલો કાઇન્ડ ઓફ I mean, Yeah, it went cracked. into Yeah, it became a global hit. international- Yeah. international I thing. mean, when we travel, એવા લોકો અમારા શોઝમાં આવે, white people, ચણિયા ચોલી પહેરીને આવે. Like Oh. white people, right? Oh, really? They don't even know What your Navratri language. is or- Forget Gujarati. They don't even know Hindi, right? True. તો પણ they know all the lyrics of the song. નવ લખાઈ જે આદિત્યનું સોંગ છે આનું આખું એ બોલી જાય છે, એ ગાઈને બતાવે. એવું મારી સામે થયેલું છે. એટલે આપણને એવું થાય કે યાર that's the fan base that he has. એક્ઝેક્ટલી. એટલે હવે ખાલી એ મને મારી ભાષા માટે બહુ જ પ્રેમ થયો અને બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થયું કે યાર આ ભાષા ક્યાં પહોંચી છે ખાલી સંગીતના માધ્યમથી. આઈ ગેસ આપણે બધા, હા. આઈ મીન આપણે બધાને, અને સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી વિથ ધીસ ઓફકોર્સ આદિત્ય ગઢવી, ઓલ આર ફિલ્મ એક્ટર્સ, ગુજરાતી બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈ મીન ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, એ બધાએ જે કામ કર્યું છે એનાથી વી ઓલ ગુજરાતીઝ આર ફીલિંગ સુપર પ્રાઉડ. 100%. અને આઈ ગેસ ડે બાય ડે ઓડિયન્સ ઇઝ ઓલ્સો સપોર્ટિંગ એવરી એક્ટર, એવરી ફિલ્મ, એવરી મૂવી. આઈ મીન ઇફ ઇટ ઓલ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ ગુડ, બિકોઝ એ જોઈએ છે કે આજે આપણે જો સાઉથના મૂવીઝ જોતા હોઈએ, યુ નો, જેની આપણે લેંગ્વેજ બી નથી ખબર, સબટાઇટલ સાથે, અને દે આર શોઈંગ રો વિલેજીસ એન્ડ એવરીથિંગ, તો બી આપણે જોઈએ છે બિકોઝ દેર લોકલ પીપલ હેવ એક્સેપ્ટેડ ઇટ. So then why cannot we? So I happened to go to Chennai last month and I went for a coffee. I was alone. So next to me there was this guy and मैंने पूछा कि यार I have like couple of hours spared, so you suggest me where all places I should explore आते. So he you know gave me the list of the places that I had to visit. પછી એમને મને પૂછ્યું કે what do you do આતે. પછી I gave my background and he's like, oh, I am in the same industry, as in not the same category. Correct. પણ he was assistant director બધી મૂવીઝ કોઈક પ્રોડક્શન હાઉસમાં, તામિલ ફિલ્મમાં તામિલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. રજનીકાંત સરની બહુ બધી મૂવીઝ એને આસિસ્ટ કરેલી હતી. અને વી હેપન ટુ ટોક. અને આઈ વોઝ ટેલિંગ દેટ ગાય કે યાર આઈ લવ યોર પીપલ, યુ નો, કે જેમને એ લોયલ્ટી છે ને એ લેંગ્વેજ માટેની, દે ડુ નોટ એન્ટરટેન બોલિવૂડ. બોલિવૂડ કરતાં વધારે સ્ક્રીન્સ મળે છે તામિલ, તેલુગુ, કન્નડા મૂવીઝને. અને એ લોકોના બજેટ્સ, એ લોકોના સેટ્સ, ઓ માય ગોડ. હું તો હૈદરાબાદ ગયેલું છું સેટ પર, તો મને ધ્યાન છે. એટલે આવો સેટ મેં મુંબઈમાં પણ નથી જોયેલો. એટલો ગજબ સેટ એમ. એટલે રીચિંગ દેર આઈ ગેસ. યા, એટલે અને હ્યુજ નંબર્સ, રાઈટ? મતલબ દે આર સો લોયલ ટુ ધેર લેંગ્વેજીસ. Cut to, if I talk about Gujarati industry, obviously we're not as big as South Indian industry, but we're reaching there. Like, we're reaching there. If I talk about an era
બિફોર છેલ્લો દિવસ રાઈટ Yeah, of course. કાંઈ હતું જ નહીં હતું જ શું નહીં. એક્ઝિસ્ટન્સ હતું 2-3 મૂવીઝ આવી હતી કે Yeah, બે yeah, યાર yeah. કે કેવી રીતે Correct, જઈશ correct. પણ બહુ જ ટુકડામાં રાઈટ એવું કંઈ એવું ઇન્ડસ્ટ્રી જેવું કંઈ Yeah, yeah, એ yeah. વર્ડ જ નહોતો અને વચ્ચેના લેગ આવી ગયો તો ઓબ્વિયસલી પહેલા હતા નરેશ કનોડિયા Of હિતેશ course, correct. હિતેન કુમાર Yeah. એ આખું અલગ અલગ હતું હતું, અલગ એ જે ખબર નહીં આ લોકો કેમ એવું ડિફાઇન કરે છે કે રૂરલ અને અર્બન પણ I know એવું કશું પણ એવું કંઈ છે જ નહીં તો એ એરા હતો જ્યારે ગુજરાતી વોચિંગ ઓડિયન્સ હતી True. અને પછી આખો લેગ આવ્યો કે કોઈ મૂવીઝ જ નથી બનાવતું ને પછી Suddenly અભિષેક જૈન કેમ અપ વિથ Yeah, કેવી રીતે જઈશ ને બે યાર ને બીજી એક ત્રીજી ફિલ્મ હતી true. તો એ 3 ફિલ્મો આવી અને પછી થોડા વર્ષો પછી છેલ્લો દિવસ આવી અને આફ્ટર છેલ્લો દિવસ લાઈક Floodgates opened, I guess. yeah I mean the scenario changed back to back movies back to back like people started working in the industry otherwise ત્યાં સુધી એવું જ હતું કે લોકો મુંબઈ જતા હતા Exactly. મુંબઈ કામ કરવા જતા amazing હતા. વસ્તુ છે કે people Yeah. are coming from Mumbai to work here. Yeah, recently I had a conversation with one of my dear friends, Vishal Jetwa, if you've heard about Yes. Yeah, this yeah. name. He did Mardani too. હમણાં જેની હોમબાઉન્ડ કરીને ફિલ્મ Yeah, આવી છે yeah, which yeah. which Yeah, yeah, went in I the know him. Oscars Yes, yes. અને Cannes ને Toronto Correct. Film Yeah, yeah, Festival. yeah, It's he crazy, went. right? Yeah. Dharma Productions has done it. તો recently I was talking to Vishal. તો Vishal is Gujarati by the way. હા, હા. તો મને એ જ કહ્યું અમે લોકો આ જ વાત કરતા હતા યાર કે રિજનલ સિનેમાને લઈને તો એને આમ બહુ એવું એમ કે યુ નો આઈ રીલી વોન્ટ ટુ વર્ક ઇન માય લેંગ્વેજ Wow. એટલે બહુ જ એક સરસ સ્ક્રિપ્ટ સાથે એ કામ કરી રહ્યા છે એટલે ઓબ્વિયસલી શૂટ બહુ જલ્દી થવાનું છે પણ ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ This ધ is the power. લેંગ્વેજ દેટ બોલિવૂડ Yeah, yeah, yeah. Bollywood artists are Are coming. yeah They really want. ટીકુ તલસાનિયા sir right I mean course. big Amazing. name Big Yeah, name. yeah, yeah. Huge name. Yeah, huge yeah. name કેટલા બોલિવૂડ મૂવીઝ કરેલા છે એમને લાઈક એન નંબર ઓફ મૂવીઝ હમણાં જ એમની ફિલ્મ આવી મિસરી રાઈટ Yeah, yeah, yeah. ગુજરાતીમાં એટલે વી એઝ ગુજરાતીઝ ફીલ સો પ્રાઉડ કે યાર રિજનલ સિનેમામાં હવે ત્યાંથી લોકો અહીંયા આવે આવીને છે and they કામ કરી want to રહ્યા છે. work and they are open I mean you know open to experiment બધા 100%. experiment કરવા ready છે you know like ચણિયાટોળી we just said it's an amazing film હમણાં લાલો કેટલી પિકઅપ થઈ છે so it's like લાલો મૂવી આવી રાઈટ હવે લાલો મૂવી સો ડિફરન્ટ એ આપણા યુ નો ભગવાન એટલે શ્રી કૃષ્ણ પર બેઝડ છે વિચ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ રિસ્ક રાઈટ એ ટિપિકલ મેથડ ફોલો નથી કરી રહી કે ચલો આવી રીતે રોમકોમ કે એવી બનાવી દઉં કે જે કમર્શિયલ ટિપિકલ કમર્શિયલ મૂવી it took that risk and it resonated with so it could many have people backfired in a bad way in a very right? bad way correct પણ I mean people are loving it I mean especially જે આપણા પેરેન્ટ્સની એજના લોકો છે they are loving it એટલે મેં તો એક વિડીયો જોયો હતો કે જ્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ ત્યાં રાખી થિયેટરમાં અને મૂવી જોઈ રહ્યા છે અને પછી પૂજા કરી એવો વિડીયો મેં જોયેલો છે સો આઈ વોઝ સો ટચ્ડ કે યાર ફેથ કેટલી મોટી બહુ વસ્તુ મોટી છે વસ્તુ છે એન્ડ ઇફ યુ આર ટચિંગ ધેટ પાર્ટ ઓફ ઇટ આઈ મીન યુ નો પીપલ એમના મમ્મીઓને લઈ જઈ રહ્યા છે જે વર્ષોથી થિયેટરમાં ગયા નથી હા એક અંકલે વિડીયો મૂક્યો કે આઈ એમ વિઝિટિંગ ધ થિયેટર આફ્ટર 35 years લાસ્ટ મૂવી 35 years લાસ્ટ મૂવી એમને થિયેટરમાં જોઈ હતી અમિતાભ બચ્ચન સરની અને હવે 35 years પછી મૂવી જોવા આવી રહ્યા see so that is what the power is in you know if you connect if you go local I mean going local is the way to go It's global the I mean way, yeah it's the we way. we have to go back to our roots I mean True. which is one thing you know which Rohit Shetty said in one of the interviews Okay. કે એમના મૂવી બી તો જો તમે જુઓ તો primarily are you know rooted to the ground not sci-fi or એવી રીતે of course cars ને બધું એ અલગ છે but otherwise you know they are talking about village and all that કે જો તમે એનાથી rooted રહેશો ને તો બાકી બધી public Relatability is the king, is the yeah. key. You are going to relate in a way which nobody else is going to be Very able true, to very એટલે you have to do that okay true. so okay we'll before we go to a rapid fire one last thing કે તમારા downside શું છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીના I mean તમારું જે કામ છે so that people know you know they all know the glossy side Yeah. but the things that they have to take care So outsiders when they look at us or when they look at artists એ લોકોને બહુ જ એવું લાગે કે what a glam આ લોકો they're એકદમ traveling ready a થઈને lot, જવાનું yeah. ને and then they Australia are જવાનું. traveling a lot Yeah, traveling a they're lot. catching flights this and that પણ એના પાછળની ગ્રાઇન્ડ એ લોકોને નથી ખબર ઓબ્વિયસલી યાર nobody would know Yeah, yeah. right until and unless artist comes and talks about it પણ એ ગ્રાઇન્ડ છે ને વર્ષોની હોય છે વર્ષો સુધીની હોય છે એમ એટલે આદિત્ય ગઢવી ગોતીલોથી આટલા ગ્લોબલ હિટ એમનું નામ થયું પણ એ આગળના 30 વર્ષ કોઈને ખબર જ નથી રાઈટ કે 30 વર્ષ સુધી
કેટલું બધું એમને કામ કર્યું છે, કેટલું બચપનથી કામ કર્યું છે એમને. એમના ડેડી સાથે શોઝ કર્યા. એમના ડેડી પણ બહુ મોટા લોકગાયક સિંગર છે, યોગેશ ડાયરો જે આપણે બહુ ફેમસ હતા એમાં યોગેશ ખબર છે. હા, તો યોગેશ અંકલ સાથે શોઝ કરેલા છે એમને. કેટલા બધા શોઝ, કેટલું બધું કામ કરેલું છે, રાઈટ. તો એ ગ્રાઇન્ડ નથી ખબર લોકોને. તો ઇટ્સ નોટ ઓલ ગ્લેમ. ઓબ્વિયસલી સોશિયલ મીડિયાથી તમે કનેક્ટેડ હો તો તમને એવું લાગે કે ગ્લેમ છે, પણ એના પાછળ બહુ જ બધી મહેનત, વર્ક અને મને એવું લાગે કે hours and hours of work, right? 24 that was I was coming to 24/7 એવું કંઈ ફિક્સ્ડ એ નથી. 24/7 સ્ટ્રેસ, હાઈ સ્ટ્રેસ હોય, ગમે ત્યારે તમારે કોલ આવી જાય કામ કરવા માટે કે કાંઈ, યુ હેવ ટુ બી અવેલેબલ. સ્પેશિયલી ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ માય પોઝિશન, manager has to be available on a call, right? I mean આર્ટિસ્ટને કાંઈ પણ, એટલે હું તો not just work, I mean when you manage an artist, it's like you're not just managing their business or their careers, you're also managing them as a human being. એ રિલેશન અલગ છે, રાઈટ. એટલે એ રિલેશન પણ અલગ છે. અને પછી એઝ આર્ટિસ્ટ આર વેરી સેન્સિટિવ. તો તમારે એવા બી એમના ડાઉન હિલ્સ આવે કે જ્યાં આગળ દે નોટ ફિલિંગ વેલ, યુ નો, ઇમોશનલી ઓર મેન્ટલી, કે કોઈ એવા લો મોમેન્ટ્સ બી આવે એમની લાઈફમાં, કંઈ થયું છે ફેમિલીમાં, કે યુ વિલ હેવ ટુ બી ધેર એઝ અ મોટિવેટર, યુ વિલ હેવ ટુ બી ધેર એઝ ધેર ફ્રેન્ડ, યુ વિલ હેવ ટુ સ્વિચ ધ રોલ્સ. એટલે મેનેજર ઇઝ નોટ જસ્ટ મેનેજર હેઝ ટુ બી અ ફ્રેન્ડ, મેનેજર હેઝ ટુ બી અ મોટિવેટર. બહુ જ બધી વસ્તુઓ મેનેજરને એ કરવી પડે, રાઈટ. એટલે મને એવું ફીલ થાય કે જ્યારે તમે પીપલને મેનેજ કરો ને, એટલે ખાલી આર્ટિસ્ટ કે આર્ટ મેનેજ નથી કરી રહ્યા, you're actually managing their entire life. You know, seems more like a husband wife relationship. I totally agree કે તમે હસબન્ડ વાઈફ, કોઈ પણ હસબન્ડ વાઈફ ઝઘડા નાના મોટા થતા જ હોય, રાઈટ. તો એકચ્યુઅલી અમારામાં પણ એવું છે કે નાના મોટા કહેવાય કે ઓપિનિયન્સ ડિફરન્ટ હોય, કે આ પ્રોજેક્ટ કરવો છે, અપ્રોચ અલગ હોય કે આને આવી રીતે અલગ છે. હું એઝ એની કોઈ બી આર્ટિસ્ટની બ્રાન્ડ ઇમેજ કે કોઈ બી આર્ટિસ્ટની માર્કેટ ઇમેજ, કોમર્શિયલ સાઈડ, આ બધું મારા ઓપિનિયન્સને લઈને મને એવું હોય કે ના યાર XYZ આર્ટિસ્ટ, રાઈટ, કે યાર તમારે આ પ્રોજેક્ટ કરવો જોઈએ. પણ આર્ટિસ્ટને એવું હોય કે ના, મને મારી કલા આમાં દેખાતી જ નથી. સાચી વાત છે, રાઈટ. મને કંઈ પરફોર્મન્સ દેખાતું જ નથી, તો હું કેમ કરું? એટલે યુ વિલ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ એકબીજાના ઓપિનિયન્સ એન્ડ દેન મીટ ઇન અ મિડલ વે, કે ઓકે તમને તમારી આર્ટ નથી જો દેખાતી તો ઇટ્સ ફાઇન, રાઈટ, ઇટ્સ ઓકે. આપણે બીજું કંઈક કરીએ જે તમને એકચ્યુઅલી તમને મજા આવે કામ કરવાની, રાઈટ. પછી મેનેજર એ પોઝિશનથી વિચારશે કે ના, આમાં આટલા પૈસા જતી રહે, તો એ ડઝ નોટ મેક એની સેન્સ, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. ઓકે, ઇટ્સ ફાઇન. આઈ મીન ઇટ્સ ફાઇન ટુ સે નો ટુ ધ પ્રોજેક્ટ્સ, રાઈટ. આઈ મીન ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ આરોહી, ભાઈ એ બહુ જ ઓછી મૂવીઝ કરે છે. શી ઇઝ વેરી ચૂઝી, રાઈટ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ક્રિપ્ટ્સ. એ બહુ જ ઓછી મૂવીઝ સાઇન કરે છે. આઈ ડિડન્ટ નો કે એ ચૂઝી છે. હા, એને એનું પરફોર્મન્સ, એના કેરેક્ટર, એને વાર્તા, એટલે એ બધું જોઈને પછી સાઇન કરે છે. સેમ કેસ વિથ આદિત્ય એ બહુ જ ઓછા પ્રોજેક્ટ્સ કરે છે, રાઈટ. એટલે બહુ જ ઓછા એમ. એટલે આપણને એવું થાય કે જ્યારે કલાકાર ખાલી ને ખાલી કલા વિશે વિચારે ને, તો બાકીની બધી જે જોબ છે ને એ મેનેજરે વિચારવાની, કે બાકીનું શું છે. બીકોઝ કમર્શિયલી બી દે હેવ ટુ સર્વાઇવ, ના, યુ હેવ ટુ સર્વાઇવ. અને દે વિલ નોટ લુક એટ કમર્શિયલ્સ. આરોહી વુડન્ટ નો કે મેં શું કોટ કર્યું છે આગળ ક્લાયન્ટને. અચ્છા, nobody just leave it on you. Yeah, everything you'll have to get it done, like એવું. એટલે બધા આર્ટિસ્ટનું મેનેજર નથી હોતું, કે અમુક આર્ટિસ્ટનું હોય છે ઓબ્વિયસલી ઇન્વોલ્વમેન્ટ, અમુક આર્ટિસ્ટ તમારે કમ્પ્લીટલી તમારા પર છોડી દેતા હોય, અમુક આર્ટિસ્ટને એવું છે કે ના. સો બેસિકલી આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નેમ એની આર્ટિસ્ટ, પણ એક બીજા આર્ટિસ્ટ છે જેની સાથે હું કામ કરું છું, કે શી ઇઝ વેરી ક્લિયર કે મને વર્ષમાં આટલું રૂપિયા કમાવા છે એમ. શી ઇઝ વેરી ક્લિયર, વિચ ઇઝ ગુડ, લાઈક ક્લેરિટી ઇઝ ગુડ, રાઈટ. તમને એવું તો નથી ને કે ના હું ક્યાં જઈ રહી છું, એવું નથી. ના, શી ઇઝ વેરી ક્લિયર કે આઈ વોન્ટ ટુ અર્ન મની, આઈ વોન્ટ ટુ મેક આઉટ ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી. યુ લુક ક્વોલિટી, ઓબ્વિયસલી વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ કોમ્પ્રોમાઇઝ, પણ ક્વોન્ટિટી યુ લુક ઇન્ટુ ઇટ, રાઈટ. તો વિચ ઇઝ ગુડ, કે ઓકે શી હેઝ અ ક્લેરિટી એટલીસ્ટ કે શું એનો ગોલ છે, રાઈટ. પણ બધા આર્ટિસ્ટના અલગ અલગ ગોલ્સ હોય લાઈફમાં. ટ્રુ. પણ they care the most about their art. That's what I feel. So other than art, the manager has to do everything, take care of every time you have to put them first before you. And of course, I have always done that. That is also 100% a difficult thing, right? કે કોઈ વાર થાય કે યાર દર વખતે મને 100%, and which is very very basic, I guess. That's why you're manager, right? You'll have to put your artist first. Yeah, true, as simple as but that. I mean, doing round the clock all the time, it gets a little it is much. Obviously tedious. I wouldn't say
it's very easy. It's Correct. not, trust me, being an artist manager. That's what I'm It's saying. another People level feel task. that is where I asked this question that, what are the things which are extremely difficult? Like you said, 24/7 Yeah, managing you'll have artists. to be available. You'll have to be available. Yeah, yeah, You'll yeah. have to be available. અને તમે અવેલેબલ બી ના હો અને તમે ક્યાંક કોટઅપ હો તો તમને ના પાડવી હોય ને તો બી અંદરથી ના નહીં જ આવે બિકોઝ યુ સો પેશનેટ અબાઉટ યોર વર્ક રાઈટ એટલે કે ના ના ચલો આ છોડો આપણે આ કામ પતાવી દઈએ પહેલાં અને એઝ માય ઇફ માય પર્સનલ ઓપિનિયન ઇઝ હું આઈ કાન્ટ સે નો Yeah. that I have to learn. That's not a good thing. But I can't say no to anyone. Acha. Yeah. Good, good. That's my mind. Thank God you didn't say no to us. No, yeah, you're a lovely lady. Thank you. Thank you Yeah, so much. Okay. So are you ready for the rapid fire? Yes, I'm very excited. Okay. So with આપણા ગુજરાતી couples નું કહીશ અને what one word comes to your mind when Okay. I say them. Okay. Malhar Puja. They're lovely. Lovely. Their presence itself is so beautiful. Yeah, it's all romantic. I Yeah, mean, it's romance. all dreamy, romantic. romantic. Yeah, we'll keep and that. the love, basically, it's We'll so, keep it rapid. yeah, it's so dreamy. Yeah. So Akash and Shraddha. Akash and Shraddha, they I don't know them personally, પણ એટલે obviously we know each other, પણ હું એ બંને સાથે મેં એટલો કંઈ સમય પસાર નથી કર્યો. But yeah, they look They also lovely look together. lovely. Yeah. They also they're look awesome. lovely. I've seen them. I mean, not fight, but Shraddha was But ranting હા, in મેં one એક of the. podcast સાંભળ્યો તો શ્રદ્ધાનો And that એને- was so cute. I mean, I yeah, was like, that was it's what cute. Yeah. every girl wanted to say. You Yeah. better don't entertain other girls. I mean, Yeah. in one shot. The same podcast, yes. I mean, yeah, so they're cute together. I mean, and she said it very nicely. कि बाकी બધું ઠીક છે, don't entertain other girls that way. So you better be in there. So that was amazing. Okay. So Arohi and Tatsat. They are, I have the perfect word. Yeah. What do you call it? This BFF. ના BFF તો ઠીક. અરે Tom and Jerry. Oh yeah, the Tom and Jerry for sure. अच्छा, they fight. એવું કઈ એવું Not એટલું too, but મોટું, friendly હા, kind of. હા, બહુ જ Arguments and all દિવસમાં that. 10 વાર. But then they are so there for each other, એટલે બહુ જ And filter નથી, right? Yeah, because They are દોસ્તી not- છે ને પહેલા એટલે Friendship છે. એ દોસ્તીના Comes out. ત્યાંથી ચાલુ થઈને એટલા માટે આઈ ગેસ પણ ટોમ એન્ડ જેરી ફોર શ્યોર. Okay. So if ever you have a wedding plan, I mean, which I'm sure it's going to be soon. So what is your destination wedding theme? I mean, My wedding? Yeah. Some or destination. મેરા city. ઘર. You are going to follow But no, Alia. if I don't want a grand wedding or એવું Or કાંઈ. how can it be possible? બિલકુલ like 40-50 જણા એમ. Like Come my on, close Hira. friends, his close friends, his family members, my family. That's it. I am not a fan of grand weddings, trust me. પેલું હોય ને કે હલવાઈ ને મિઠાઈ ના ભાવે એવું છે મને. I was going to મને say ના that. ગમે કે બહુ બધું ના વેરી સિમ્પલ. પણ જો મને મોકો મળ્યો અને ભગવાનની એવી ઈચ્છા આવી આશીર્વાદ રહ્યા તો મને ઋષિકેશમાં વેડિંગ કરવા છે. Oh, wow. ગંગા કિનારે, હા. ગંગા Wow. કિનારે, yes. Rishikesh, amazing. Okay, and now I'll say, name, I mean, of the artist, and what do you think, what role according to you is going to suit them the most? કે આને આ તો આ સ્ટાઇલનું તો કંઈક કરવું જ જોઈએ, In terms of character? or what? character or anything that you think કે એને આ તો ટ્રાય કરવું જોઈએ, કે નેત્રી તો કે એને વેબ સિરીઝ તો હવે ટ્રાય કરવી જ જોઈએ, something of that sort, whatever comes to your mind, right? For so we'll start with Tatsat. તત્સત આઈ ઓલવેઝ ટેલ હિમ કે તારે કંઈક એક્શન ટ્રાય કરવું જોઈએ બિકોઝ એનું મને એટલે મારું પર્સનલ ઓપિનિયન એવું છે કે એનું yeah. જે ફેસ કટ ને એ છે ને એ ખબર નહીં મને આઈ ઓલવેઝ સી હિમ એઝ અ સાઉથ ઇન્ડિયન એક્ટર. He looks like હે that. ના He looks. આઈ ઓલવેઝ ટેલ હિમ કે યાર યુ Yeah. શુડ ડુ એક્શન મૂવી તો મને Action. હા એક્શનમાં મને એને જોવાનું બહુ બહુ જ મજા મજા આવશે. આવશે. Okay. નેત્રી. નેત્રી મને એવું લાગે છે કે કાંઈક એને કરેલું છે આગળ પણ એવું કંઈક કરે ને તો બી પીપલ વુડ લવ ટુ વોચ હર ઓન સ્ક્રીન. કંઈક કોલેજનું કંઈક એવું College. કેરેક્ટર કોલેજ ગર્લનું કેરેક્ટર. Okay. હા, Okay. હા, હા, બહુ અચ્છા. મજા આવે. I Because thought- she carries a cute face. So I thought you'll say villain because she can do that also. વિલન કરેલી છે એને ફિલ્મ બાય ધ વે એક અચ્છા. ફિલ્મ કરેલી ધુઆધાર કરીને એક ફિલ્મ આવી હતી એમાં એને એ રીતનો રોલ પ્લે કર્યો હતો. Oh, okay. પણ હા she would pull it off. She can Yeah, pull off yeah, anything. yeah, I mean, yeah, we just saw that. But yeah. Okay. Arohi, what she has not done, you want her to do. Arohi, I want her to do
એવી કોઈક સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર જ્યાં આગળ કંઈક પોલીસનો કે એવી કોઈક જેમ કે મરદાનીમાં રાણી મુખર્જીનો રોલ હતો રાઈટ, એવું કંઈક સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર ઈધર ધેટ ઓર કંઈક લોયર વાળું કેરેક્ટર કે જ્યાં આગળ એ એક કોર્ટરૂમ ડ્રામા હોય અને એનો કેસ કોઈ ક્લાયન્ટ કેસ રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહી છે. અચ્છા, તો આઈ વુડ વોન્ટ હર ટુ અમેઝિંગ, સચ અ રોલ. યા એકદમ સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર, અમેઝિંગ. મલ્હાર મને એવું લાગે છે કે મલ્હાર ઓબ્વિયસલી લોકોને એવું લાગે છે કે સિર્ફ કોમેડી રોલ્સ કરે છે, પણ એવું નથી. હી ઇઝ અ વર્સેટાઇલ એક્ટર. તો મને એવું લાગે છે મલ્હારને કંઈક બાયોપિક કંઈક કરવી જોઈએ. કૌશિક, હા, કોઈક સાહિત્યના કોઈક કેરેક્ટર. હા, હી ઇઝ અ લવર ઓફ આર્ટ, નોટ જસ્ટ ફિલ્મ્સ, પણ એ સંગીતનો બી સાહિત્યનો ઓવરઓલ બહુ જ મોટો ફેન છે અને એને બહુ જ નોલેજ છે. તો મને એવું લાગે છે કે કંઈક સાહિત્યના કોઈક કેરેક્ટરને લઈને એને કંઈક કરવું જોઈએ. That's what Good, I feel. amazing. Now the list is there. Pooja, I feel I want to watch her કંઈક રોમકોમમાં. એને કરેલા છે નો ડાઉટ, પણ કંઈક કોમેડી વધારે ઇન્ક્લાઇન્ડ હોય ને એવી કોઈક મૂવીમાં, અને આઈ એમ શ્યોર શી વુડ પુલ ઇટ ઓફ. Janki is killing it already. And how, I know. But one character that I mean, Nadi Dosh આપણે બધાને, શેતાન of course, I mean Vash level 2, 1 and 2 both. Correct. But what is one other thing that you... જાનકીને મને કાંઈક ગ્લેમર રોલમાં જોયું છે, એને બહુ બધા રોલ્સ અલગ અલગ કરેલા છે. કરેક્ટ. પણ ગ્લેમર બી નથી કર્યું, અને મને થાય છે કે લેડી સિંઘમ ટાઈપ્સ, એ બી. અને જેમ કે હું તમને એક એપ્ટ રેફરન્સ આપું ને, તો ફેશનમાં પ્રિયંકા ચોપરાનો કેવો રેફરન્સ, કેવું કેરેક્ટર, એવું આઈ વોન્ટ. આઈ ગેસ બટ ઇન્સ્ટા પર શી કમ્સ આઉટ લાઈક ધેટ ઓન્લી. યા પણ રોલ આઈ બિલીવ જ્યાં સુધી જેટલું મને ખબર છે ત્યાં સુધી એવો કંઈ રોલ એને એવો નથી કર્યો. તો મને એવું લાગે છે કે એ જે હા તો એવું કંઈક કેરેક્ટરમાં જાનકી વુડ શાઇન. એન્ડ યશ, હી ઇઝ ઓલ્સો કિલિંગ ઇટ. યશ ઇઝ કિલિંગ ઇટ ટુ. યશ મને એવું લાગે યશ હેઝ અ પોટેન્શિયલ. હજુ સુધી મને એવું લાગે છે એટલું, એટલે હી ઇઝ ઓલ્સો વેરી ચૂઝી, બહુ ઓછા સ્ક્રિપ્ટ્સ કર્યા છે એને, પણ મને એવું લાગે છે કે કાંઈક એવું કેરેક્ટર કે જે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની કે એમાં કંઈક, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ્સ જસ્ટ અ રેન્ડમ રેફરન્સ, હા, એટલે કંઈક બનારસમાં કંઈક શૂટ થતું હોય ને એ આખી જર્ની કંઈક હોય, તો એવું કંઈક મને લાગે છે કે એ બહુ મસ્ત લાગશે. અચ્છા, વાવ, amazing, super. And one goofy answer that we want. Who you think is the next couple on the town getting married? I will post a story soon when they get married. Yeah, of course, but yeah. But I think internet would know very soon. Some leakages should be allowed. Leakage I won't say. જે બધાને ખબર જ છે, I guess. હા, ક્યાં, કોણ? I want to know. Who? I mean, people are saying Yash and Janki. That is what they are saying. I don't know if they are dating or not. But there's this other couple who's on the cards getting married soon. Acha. In couple of months only. But yeah, obviously people will know. Okay. So please tell us 3 mantras to be successful according to you. So I would not be the right person because I don't consider myself as a successful. My God, so humble person. No, not humble. Like speaking from the heart. I don't think I'm successful. I mean, yeah, but okay. What are the 3 things that keep you going? What I feel is that one, consistency is very important according to me. What I feel is કે રોજે રોજ આઈ મીન એક કામ કરતા રહેવું, વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન્સ કે પછી કોઈ એન્ડ રિઝલ્ટના વિશે વિચાર્યા વગર બસ કામ જ કરતા રહો. અને એવું ખાલી બધા એવું કહે છે કે હાર્ડવર્ક કરશો તો ક્યારેક ને ક્યારેક તમને રિઝલ્ટ મળશે, પણ હું ખાલી એવું નથી માનતી. મારા માટે 3-4 એલિમેન્ટ્સ એવા છે કે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાર્ડવર્ક ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ,
યોર એથિક્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ મીન હું કોઈ નોન એથિકલ કામ મતલબ જ્યાં સુધી મને ઇન્ટેન્શનલી હું ક્યારે ના કરું, બરાબર, મને 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 ઊંઘ જ ના આવે. Sticking to your values. Yeah, it's very important. The people around you are happy with you or not, like if the team is happy with your work or not, એટલે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા માટે. અને છેલ્લે ભગવાન તો છે, નસીબ બી છે ઓબ્વિયસલી, પણ દેન ભગવાન છે એમ, હી ઇઝ ધેર કે એ થશે તો એ જ છેલ્લે અપ્રૂવ કરશે એવું છે, છેલ્લે તો એ જ છે. એટલે એ એક મંત્ર છે કે કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ વેરી, યુ જસ્ટ કીપ વર્કિંગ હાર્ડ એન્ડ હાર્ડ એન્ડ હાર્ડ, ડોન્ટ કેર અબાઉટ ધ, ડોન્ટ થિંક અબાઉટ ધ આઉટકમ. સેકન્ડ મને એવું લાગે છે એ એવું છે કે રિલેશનશિપ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે લોકો એઝ બિઝનેસમેન ઓર વુમેન બહાર જતા હોય એટલે વોટ એમનું કેવી રીતનું હોય કે લેટ્સ ડુ PR, લેટ્સ ડુ નેટવર્કિંગ. આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન PR ઓર નેટવર્કિંગ. Oh really? I don't. What I feel is that કે એટલે ખબર નહીં વર્ડ અલગ છે તો ડેફિનેશન સેમ છે કે નહીં મને નથી ખબર, પણ આઈ ફીલ લાઈક કનેક્ટિંગ ટુ પીપલ, ધેર જર્નીઝ, their sukh and dukh. Correct. More like a friend. Emotional investment. Not just કે પૈસા કમાવા માટે. અને મને એમનામાંથી કંઈ અપેક્ષા ના હોય કે યાર હું આ માણસ જોડે કલાક કોફી પીઉં, આમાંથી આ નેક્સ્ટ યર મને બિઝનેસ ના. I just go there as a friend કે કાંઈક નવું જ માણસ, કે આનામાંથી મને કંઈક શીખવા મળે, કે કાંઈક મને મજા આવશે એની જર્નીમાં, કે ક્યાંક હું એને કંઈક દુઃખ ચાલતું હશે તો હું હેલ્પફુલ રહી લઈશ, કે ક્યાંક મારી હેલ્પ એને કંઈક કામ આવશે. બસ આ જ ઇન્ટેન્શન્સ. એટલે બહુ જ પેલો ઇન્ટેન્શન્સ, પ્યોર ઇન્ટેન્શન્સ સાથે હું મળતી હોઉં કોઈને બી. મને ક્યારે એવું ના કે ના આ માણસમાંથી હું નેક્સ્ટ યર પૈસા કમાઈશ કે નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ ડે, નેવર લાઈક ક્યારે મારું આવું રહ્યું જ નથી ઇન્ટેન્શન. મને એવું જ થાય કે ના હું એમની સપોર્ટર બની જઈશ, ક્યાં શું ખબર એ ડાર્ક ફેઝમાં ચાલતા હોય. ટ્રુ. અને કોઈ સારા ફેઝમાં ચાલતું હોય તો યુ ઓલ્સો નીડ સમવન ટુ શેર હેપીનેસ. તો એ એટલે મારું ઓલવેઝ આ ઇન્ટેન્શન રહે કોઈને બી. એટલે સેકન્ડ થિંગ ઇઝ દેટ કે મેક રિલેશનશિપ્સ એન્ડ નોટ લાઈક PR or networking kind of that intentions. people. Just be natural. That's what I like feel. That's second thing. Third thing, I would say, okay, આ બહુ બાયસ્ડ કદાચ આવી શકે છે આની પર કોમેન્ટ્સ, પણ હું પર્સનલી એ વ્યક્તિ છું કે ઘણીવાર છે ને not just artist, anyone who feels that they've achieved something, or who feel that they have કે મેં કરી લીધું, I've reached that stage, that I've got the success or તે blah blah, right? એટલે એ છે ને કરપ્ટ થઈ જતા હોય. કરપ્ટ એટલે when I say corrupt, it's not about money, but corrupt as a person, or corrupt in terms of the ethics. Correct. કે તમે જે તમારી જર્ની વેલ્યુઝ સાથે સ્ટાર્ટ કરી હતી, વેલ્યુઝ પછી જતી રહે, કાં તો હલી જાય કે એવી રીતનું કંઈક. તો એ મને એવું લાગે છે કે એ ના થવું જોઈએ. એવું મને લાગે છે કે વેન યુ ફીલ લાઈક યુ અચીવ સમથિંગ, of course celebrate that achievement. You should be happy about your achievement. Trust me. તો જ બીજા લોકોને વધારે ખુશી થશે ને તમારા આસપાસને. એટલે સ્લીપ વિથ દેટ અચીવમેન્ટ, સ્લીપ વિથ દેટ થોટ ઓફ અચીવમેન્ટ. અકમ્પ્લિશ કર્યું છે આજે મને મજા, બટ નેક્સ્ટ ડે ઇઝ ધ ન્યૂ ફ્રેશ સ્ટાર્ટ, નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ, નેક્સ્ટ સમથિંગ, તો એ પછી ગઈકાલની જે અચીવમેન્ટ હતી, ગઈકાલની જે સક્સેસ હતી, બીજા દિવસે તમારા માથે ના ચડવી જોઈએ. કે ના યાર ગઈકાલે તો મેં હવે તો હું આ ટાઈપનું જ કરીશ, હું આનાથી હું હવે આ છું, એ બધું ના આવવું જોઈએ. તમે આગળના દિવસે જે તમે અચીવ કર્યું છે એ તમે સાથે સૂઈ રહ્યા છો, એ તમે એક કિડની તરીકે સૂઈ રહ્યા છો કે યાર આઈ એમ કિડ, આઈ અચીવ ધીસ, I've done, I have succeed in this particular thing. પણ next day is another journey for you, right? So that's what I feel કે એ success ને don't let it come to you. એક એટીટ્યુડમાં ના કન્વર્ટ કરો. Amazing. આ મારું પર્સનલ ઓપિનિયન. Wow, amazing. So after, I mean, being successful in managing this artist and actors and all, free passes લોકો માંગે છે કે નથી? બહુ જ એટલે એવા કોલ્સ આવે તમને, સ્પેશિયલી જ્યારે કોન્સર્ટ્સ કે નવરાત્રિ કે આવું બધું હોય ત્યારે, કે તમે વર્ષોથી વાત ના કરી હોય, કે તમારે ખાલી હેપી બર્થડેનો સંબંધ હોય, એટલે આપણને એવું થાય કે યાર સડનલી દે આર લાઈક. અને હું એવી રીતે બિલીવ કરું, ઇવન મારા પણ આર્ટિસ્ટના બિલીફ્સ એવા જ છે કે યાર આપણે એઝ એન લાઈવ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે ગ્રો કરવાની છે ને, તો આપણે ફ્રી પાસ આપશું તો પછી તો કેવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરશે, રાઈટ? અને
આપણે જ એ વસ્તુને સપોર્ટ કરશું કે ના યાર લોન લઈ જાઓ તો શું ફરક પડે. તો ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યાં આગળ વેર ઇન ઓર્ગેનાઇઝર હેઝ સ્પેન્ડ સો મચ મની રાઈટ ઓન ધ શો. બહુ જ બધા વેન્ડર્સ કામ કરી રહ્યા છે, મજૂરો કામ કરે, બધી બહુ ટીમ્સ એસોસિએટેડ એ મફતમાં કામ નથી કરતી. બધા એવરીવન ઇઝ લાઈક વર્કિંગ ફોર મની રાઈટ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે. તો એ બધાને પૈસા ક્યાંથી આપવાના જો તમે ફ્રીના પાસ માંગશો તો. એટલે પણ એ એક મેન્ટાલિટી છે કે જે ગુજરાતીઓમાં, પણ ઇટ્સ ચેન્જિંગ ધેટ યા ઇટ ઇઝ ચેન્જિંગ ડે બાય ડે. પીપલ આર આસ્કિંગ, ચલો હજુ એવું હવે થોડું એવું તો આવ્યું છે કે ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું આપશે, પણ like 60% of the people they don't ask for passes now. 40% of the people obviously they are there. Of course they are there. Ha, but the best thing about in my case is that okay, my family has never asked me for free passes. Oh really? They'll literally go to book my show or whatever and platform then they buy? they're there. Yeah, they'll buy and then they'll text. Even my close friends, everyone, they don't ask for passes. They'll book it. And then they'll text that you know I'm coming to the show. Wow. I've booked the tickets. આતે wow. એટલે બહુ મસ્ત વાત કહેવાય યાર કે યાર તમારા પરિવારને તમારા જે દોસ્તો છે ખાસ દોસ્તો એ લોકો જ નથી માંગી રહ્યા, પણ બીજા બધા દુનિયા માંગી રહી છે અને હકથી માંગી રહી છે. અને હકથી યાર તું યાર આપણે ખબર છે આપણે એક દિવસે આવું આવી રીતના બેઠા, અરે ભાઈ એક સેકન્ડ 10 વર્ષ પહેલાની વાત. અને આખો સંબંધ યાર તું આવી રીતે કેવી રીતે કરી શકે યાર, હવે તો મોટા લોકો સાથે છે એટલે તો એટલે આવું બધું. અરે ભાઈ એવું ના હોય, like hundreds and hundreds of people are working for one show and you know એમનું પેમેન્ટ ક્યાંથી આવશે. સાચી વાત છે. એટલે yeah. So what is happiness for you? What brings smile on your face? What brings I feel happy when the people who all I'm surrounded with are happy, you know? Oh wow. Yeah, મતલબ જો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી ફ્રેન્ડને કંઈ અચીવમેન્ટ થયું હોય લાઈફમાં, કંઈ અચીવ કર્યું હોય એ લોકોએ કે કંઈક સરસ એમનું રહ્યું હોય તો મને બહુ ખુશી થાય એમ. હું બહુ જ ખુશી ફીલ કરું કે યાર ક્યાં વાત કે યાર જેમ કે અગેન આઈલ ટોક અબાઉટ વિશાલ કે યુ નો વેન હી ગોટ નોમિનેટેડ, હિઝ ફિલ્મ ગોટ નોમિનેટેડ ફોર ઓસ્કાર્સ, આઈ લિટરલી ટેક્સ્ટેડ હિમ કે વિશાલ આઈ એમ સો હેપી ફોર યુ ધીસ એન્ડ ધેટ blah blah blah, and he's like yeah yaar, and amazing. we share that bond right. Yeah. પછી even આરોહીનું બી કે કાંઈ પણ હોય અને એમ કંઈક એની લાઈફમાં કંઈક ખુશી થાય તો મને બહુ ખુશી થાય, એના કરતાં વધારે મને ખુશી થાય. હું એ માણસ છું. That's amazing. એટલે yeah, my people bring happiness. Your people, your close people bring happiness to you. 110%. બાકી મને I've never put myself as the first person કે યાર મને આ જોઈએ કે મને કંઈ જ નથી જોઈતું, મને સારી કોફી જોઈએ છે બસ લાઈફમાં. I guess you got and then that. I'm happy. Okay, another answer is that yeah, coffee brings me happy. Yeah. પણ કોઈ પેલું ના કે તને શું લાઈફ, તને કેવી ગાડી જોઈએ, મને કશું જ નથી, કશું જ નથી, nothing. You're nothing content at all. with whatever. Nothing at all. But my people should be happy. Happy That's the motto. Yeah. Wow. Any message that you want to give to the young girls who are watching you and getting inspired? I hope so. They are. Yeah, they are. પણ yeah, I would want to say that બહુ જ બધા એવા અડચણ, એવા દિવસો, એવા લોકો આવશે, especially when I talk about my industry, કે જ્યાં આગળ તમને આવીને કહે છે કે યાર એઝ અ વુમન હાઉ કેન યુ ડુ ધીસ, કે કેવી રીતે તમે આવું કરી શકો, યુ શુડ નોટ ડુ ઇટ, યુ ડુ 9 to 5 જોબ કરો, ફર્સ્ટના યુ નો ફર્સ્ટ તારીખ ઓફ ધ મંથમાં તમારી સેલરી આવી જવી જોઈએ, એવું બધું. અમારામાં એવું કંઈ હોતું જ નથી, લાઈક સ્ટેબિલિટી ઇઝ નોટ દેર ઇન આર ઇન્ડસ્ટ્રી. પણ ઇફ યુ આર પેશનેટ કે ના મારે તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી મને આ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન, એની પોઝિશન રાઈટ, બી એન આર્ટિસ્ટ ઓર આર્ટિસ્ટ મેનેજર, ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર, એની વન, તો એ જો ઇફ યુ ફીલ દેટ નો યુ હેવ દેટ ઇન યુ, દેટ ફાયર ઇઝ ધેર ઇન યુ, લાઈક ધ ફાયર ઇઝ ધેર ઇનસાઇડ યુ, then just go for it. Yeah, forget about everything, forget about everyone. Correct. Just go for it, work hard. Someday it'll pay you off. Amazing. It'll pay you off. Amazing. Trust me, it'll pay you off. એટલે મને એવું લાગે છે કે બસ સ્પેશિયલી આર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી કે ઇવેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવા માટે પેશન is what is the most important thing. પછી બીજી બધી ટ્રેનિંગ કે જે બી ટેકનિકલ કે આર્ટિસ્ટિક ટ્રેનિંગ એ બધું પછી આવે છે. પહેલા તમને પેશન હોવું જોઈએ કે હું કાંઈ પણ કરીશ, પણ હું કાંઈક કરીને રહીશ. તો બસ એ આવે ને તો પછી બધું જ થઈ જાય છે. એટલે દેટ્સ વોટ આઈ ફીલ કે જે બી લોકો જોઈ રહ્યા છે પોડકાસ્ટ, એમને હું મેસેજ આપવા માંગીશ કે જસ્ટ if you feel that you want to do, just go for it. Just go for it. અચ્છા, as a last thought, please tell people કે આપણે કલર કોર્ડિનેશન ફોનથી નથી કર્યું. નથી કર્યું, બિલકુલ નથી કર્યું. When I came here and saw, I'm like, oh, we both are wearing blue. That's amazing.
beautiful. Think alike. Thinking alike. It was amazing, discussing with you and knowing things. Same here, I had a same great time. Thank you Yeah. so much. Thank Hiral. you for having Thank me. you. Thank you. And all the best. Thank you. Thank you so much.